پہلگام ہمارے یہاں ہوا، 28 بے گناہوں معصوموں کی شہادت ہوئی، اس کا غم ہم نے منایا، اس کا سوگ ہم نے ویکت کیا، جگہ جگہ غم کی اور شوق محفلوں کا انعقاد ہوا۔ ہم ان خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں، وہ معصوم تھے، نہتے تھے، بے گناہ تھے، اور دہشت گردی کی ہم نے مذمت کی۔ محبت کے اس شہر میں، وہ شہر جس کی بنیاد محبت تھی اور جس کے بانی قلی قطب شاہ جو خود ایک ادیب تھے، اچھے شاعر تھے، ایسے شہر میں ایک عظیم و شان مشاعرے کا انعقاد کیا جا رہا ہے، منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہم کو اس بات کی خوشی ہے کہ وہ روایت جو 14ویں صدی میں بہمنی سلطنت کے دور میں اسی دکن سے شروع ہوئی تھی، آج ہم اسی روایت کو زندہ رکھتے ہوئے، اردو سے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اس مشاعرے کا آغاز کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اردو وہ زبان ہے جس میں محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے، اردو وہ زبان ہے جو انقلاب بھی برپا کر سکتی ہے، اردو وہ زبان ہے جس میں انکساری بھی ہوتی ہے، اردو وہ زبان ہے جس میں دشمن کو للکارا بھی جا سکتا ہے۔ سبھی خوبیوں والی ایک زبان، خالص ہندوستانی زبان اردو کا جشن ایس آر زی انٹرپرائزز کے زیر اہتمام اس مشاعرے اور کوی سمیلن میں ہم منانے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم باقاعدہ پروگرام کا آغاز کریں، استقبال کریں ہمارے شعراء کا۔ جناب پاپولر میرٹھی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پہ تشریف لائے۔ جناب پاپولر میرٹھی صاحب، شری سرویش آستھانہ صاحب، سرویش آستھانہ صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پہ تشریف لائے۔ جناب اظہر اقبال صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب سردار سلیم صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پر تشریف لائے۔ جناب سردار سلیم صاحب۔ جناب اشفاق اسفی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر آ جائیں۔ جناب اشفاق اسفی صاحب۔ جناب عادل رشید صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئیں۔ سلیم صدیقی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب محشر آفریدی صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ شہنشین پہ تشریف لائیں۔ جناب محشر آفریدی صاحب، زوردار تالیوں کی گونج کے بھی۔ شاہد عادلی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر آ جائیں۔ جناب شاہد عادلی صاحب۔ عباس قمر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب عباس قمر صاحب۔ شاہد کمال صاحب سے گزارش ہے کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ جناب ابراہیم علی ذیشان صاحب، آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ سٹیج پر تشریف لائیں۔ شہر حیدرآباد کے نوجوان شعراء ریاست علی اسرار، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئے۔ ان کے ساتھی ذکی حیدر صاحب اور فیض جنگ صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر تشریف لائیں۔ آئیے آج کے اس مشاعرے میں جو شعراء کی فہرست ہے، ویسے تو یہاں پر موجود ہر ایک شاعر اپنے آپ میں ایک انجمن ہے، کسی تعریف کا مستحق نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ آج دو ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے، ایک بطور شاعر اور ناظم مشاعرہ کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے میں استقبال کرتا ہوں جناب ابرار کاشف صاحب کا کہ وہ سٹیج پر آئیں اور نظامت کی اپنی ذمہ داری کو سنبھالیں۔ جناب ابرار کاشف صاحب۔ تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز ہوگا کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ میں گزارش کروں گا قاری فضل الرحمان صاحب سے، قاری فضل الرحمان صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ سٹیج پر آئے اور قرآن کریم کی تلاوت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعة ما القارعة،
وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है। सहर होते ही शाखों पर इबादत जाग जाती है, परिंदों के लबों पर भी तिलावत जाग जाती है। मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं उसकी नवाजिश का, उसे जब भी पुकारो उसकी रहमत जाग जाती है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो न दे, नजर भी जो आ रहा है, वही खुदा है। नजर भी रखे समाते भी, वो जान लेता है नीयतें भी। जो खाने लाशऊर में जगमगा रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। तलाश तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। हाज़रीन इकराम, खुदाए बुजुर्गों बरतर की हम्दो सना के बाद, मालिक दो जहां की बड़ाई और किबरियाई बयान करने के बाद, सृष्टि के रचयिता विधाता की वंदना के बाद आइए उनकी गुफ्तगू करते हैं जो वजह कुल कायनात है। वो जो बेआसराओं का आसरा हैं, जो बेसहारों का सहारा हैं, जो यतीमों के बाप हैं, जो बेवाओं के सुहाग हैं, जो सादिक भी हैं और अमीन भी, और वही जो रहमतुल लिल आलमीन भी। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा। इसकी दौलत है फकत नक्श कफे पा तेरा। दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाई की तूने ही तो की। मैं तो मर जाता अगर साथ ना होता तेरा। लोग कहते हैं कि साया तेरे पैकर का न था, मैं तो कहता हूँ जहां भर पे है साया तेरा। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। अब भी जुल्मात फरोशों को गिला है तुझसे, रात बाकी थी कि सूरज निकल आया तेरा। एक बार और भी यसरब से फिलस्तीन में आ, रास्ता देखती है मस्जिद अक्सा तेरा। हाज़िर महफिल, आइए इस खूबसूरत मुशायरे को बाबरकत बनाने के लिए नाते पाक से इस मुशायरे का आगाज हुआ चाहता है। मैं चाहता हूं कि बारगाह रिसालत माप से अकीदत के फूल चुनने की सादत हैदराबाद के हिस्से में आए। आली जनाब सरदार सलीम से गुजारिश करूंगा कि वो आए और बारगाह रिसालत माप से गुलशने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत के फूल चुने। जनाब सरदार सलीम साहब कि दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के काबिल है जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। करीम की तिलावत। मैं चाहता हूं कि 3 शेर हमदे बारी ताला के पेश करूं और फिर 2-3 शेर नाते शरीफ के। अर्ज किया है कि वो मालिक है सबका, वाह, वो मौला है सबका, वो मालिक है सबका, वो मालिक है सबका, वो मौला है सबका। मैं बंदा हूँ उसका जो दाता है सबका। बहुत अच्छे सलीम। मैं बंदा हूँ उसका जो दाता है सबका। वाह, उसे बांटने की कभी भूल मत कर,
उसे बांटने की कभी भूल मत कर, न तेरा न मेरा वो सबका है सबका, बहुत अच्छा है, सुभान अल्लाह। न तेरा न मेरा वो वो सबका सबका है है सबका। वो पानी पिलाए बिना नाम पूछे, वाह, वो पानी पिलाए बिना नाम पूछे, है सब उसके प्यासे वो दरिया है सबका, बहुत अच्छे, वाह। है सब उसके प्यासे वो दरिया है सबका। नाते शरीफ के कुछ शेर हैं। मेरा नबी उम्मत का गम रखने वाला, वाह, मेरा नबी उम्मत का गम रखने वाला, क्या? अपने पराये को बाहम रखने वाला, अपने पराये को बाहम रखने वाला। बहुत अच्छे, मेरा नबी उम्मत का गम रखने वाला, मेरे नबी का नाम है बख्शिश का जामिन, वाह, मेरे नबी का नाम है बख्शिश का जामिन, आदम के भी दम में दम रखने वाला। मेरे बहुत नबी अच्छी का बात नाम है बख्शिश का जामिन, वाह, वाह, वाह। आदम के भी दम में दम रखने वाला। मेरा नबी हौजे कौसर का मालिक है, मेरा नबी हौजे कौसर का मालिक है, तस्नीमो कौसर को जम रखने वाला, बहुत अच्छे सलीम, तस्नीमो जमजम को जम रखने वाला। देने के हैं हाथ बड़े उसके बहुत और अच्छे। मैं, देने के हैं हाथ बड़े उसके और मैं, कासे में गुंजाइश कम रखने वाला। क्या कहने हैं सलीम साहब, वाह, देने वाह, के हैं हाथ बड़े उसके और मैं, वाह। कासे में और कोई मैं, कासे में गुंजाइश कम रखने वाला। रुत बदले जब कमली ओढ़े शानों पर, वाह, रुत बदले जब कमली ओढ़े शानों पर, धूप में बारिश का मौसम रखने वाला। मेरा नबी उम्मत का गम रखने वाला, सबके जख्मों पर मरहम रखने वाला। बहुत शुक्रिया। देखती हुई आंखों, सुनते हुए कानों, धड़कते हुए दिलों, मचलती और बहकती हुई सांसों की खिदमत में अबरार काशिफ का बहुत बहुत प्यार, आदाब, एहतराम और सलाम। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। हाज़िरीन इकराम, एक मरतबा SRZ एंटरप्राइजेस की इस खूबसूरत, शानदार, अज़ीमुशान फ़ख्रिया पेशकश उर्दू के इस जश्न, इस मुशायरे के लिए तालियां बजा दें ताकि मुझे हौसला मिले, उर्दू वालों को हौसला मिले, अब्दुर्रहमान साहब को हौसला मिले। बहुत अच्छा लगा आप सब ने। मैं एक ऐलान यहाँ पे करता चलूँ कि इस मुशायरे की जो गैलेक्सी एक कहकशां बैठ रही है, इसके सरपरस्त, इसकी सदारत फरमाने की सादत भी आज हैदराबाद के हिस्से में आई है। गज़ल के बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के बहुत इनफरादियत अपने लहजे में रखने वाले शायर आली जनाब सरदार सलीम साहब के हिस्से में आज की मुशायरे की सदारत जाती है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि तालियां बजाकर तारीफ करें और सर से गुजारिश करूंगा कि वो बहुत शुक्रिया सरदार सलीम साहब। मैं मुख्तसरन अपनी बात करूंगा, बिल्कुल मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं कि तकरीर करूं, कोई सियासतदान नहीं हूं कि आपको खूबसूरत जुमलों का झांसा देकर आपसे वोट निकालूं, मैं कोई उपदेशक नहीं हूं कि आपको किसी किस्म का पाठ पढ़ाऊं। मैं सिर्फ दो तीन घंटों की एक मुख्तसर कहानी हूं। महफिल मुशायरा के नाज़िम में मुशायरा हूं, शायरी करता हूं, और शायरी वो भी जिसके बारे में ये कहा गया है कि ये गुमराह कुन लोग होते हैं, ख्यालों की वादियों में भटकते हुए लोग होते हैं। लिहाजा आप मेरी बात को संजीदगी से ना लें। मैंने खुद अपनी जिंदगी को कभी संजीदगी से नहीं लिया, तो मैं चाहता हूं कि आप मेरी गुफ्तगू को भी संजीदगी से ना लें। आप बाखबर लोग हैं, आजकल जो भी दुनिया में और कायनात में हो रहा है इसके गवाह है आप और आपकी नस्लें, इस पल के इन लम्हों के गवाह है। सिर्फ एक नज्म का सहारा लेना चाहता हूं, अलामती तौर पे बात करूंगा, आपसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करूंगा। उससे पहले मैं जरूरी समझता हूं, पहलगाम हमारे यहाँ हुआ, 28 बेगुनाहों मासूमों की शहादत हुई, उसका गम हमने मनाया, उसका सोग हमने व्यक्त किया। जगह जगह गम की और शोक महफिलों का इनेकाद हुआ। हम उन खानदानों के गम में बराबर के शरीक हैं। वो मासूम थे, निहत्ते थे, बेगुनाह थे, और दहशतगर्दी की हमने मजम्मत की। उसके बाद हमने देखा कि अभी जो चल रहे हालात, तो हम हिंदुस्तान की तमाम अफवाज को, चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो या नेवल हो,
اور ہم ان تینوں افواج کے سربراہوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے جس کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس کو ایک کرارا جواب دیا. ہم ان کے حوصلے کو سلام کرتے ہیں اور انہیں جنگ کی اس پہلی سیڑھی کی کامیابی پر SRZ انٹرپرائزز کی طرف سے مشاہرے کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں عبدالرحمان صاحب کی طرف سے اور آپ تمام کی طرف سے کہ وہ ہمارا حوصلہ ہے. اگر وہ وہاں لڑ رہے ہیں تو ہم یہاں سکون کی سانس لے رہے ہیں. بہرحال ایک علامتی سی نظم میں کسی جنگ کا حمایتی نہیں ہوں, اسی لیے اس نظم کا سہارا لیتا ہوں کہ میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے, میرے غنیم نے مجھ کو پیام بھیجا ہے کہ حلقہ زن ہے میرے گرد لشکری اس کے, فصیل شہر کے ہر برج ہر منارے پر کما بدست ستادہ ہے عسکری اس کے. وہ برق لہر بجھا دی گئی ہے جس کی تپش وجود خاک میں آتش فشاں جگاتی تھی, بچھا دیا گیا بارود اس کے پانی میں وہ جوئے آب جو میری گلی کو آتی تھی. سبھی دریدہ دہن اب بدن دریدہ ہوئے, سپرد دار و رسن سارے سر کشیدہ ہوئے. تمام صوفی و سالک سبھی شیوخ و امام امید لطف پہ ایوان کج کلاہ میں ہیں. معززین عدالت بھی حلف اٹھانے کو مثال سایہ مبرم نشستہ راہ میں ہیں. تم اہل حرف کے پندار کے سناگر تھے, وہ آسمان ہنر کے نجوم سامنے ہیں. بس اس قدر تھا کہ دربار سے بلاوا تھا, سخنوران ہنر کے نجوم سامنے ہیں. قلندران وفا کی اساس تو دیکھو, تمہارے ساتھ ہے کون آس پاس تو دیکھو. سو شرط یہ ہے جو جاں کی امان چاہتے ہو تو اپنے لوح و قلم قتل گاہ میں رکھ دو, وگرنہ اب کے نشانہ کمانداروں کا بس ایک تم ہو سو غیرت کو راہ میں رکھ دو. یہ شرط نامہ جو دیکھا تو ایلچی سے کہا, اسے خبر نہیں تاریخ کیا سکھاتی ہے کہ رات جب کسی خورشید کو شہید کرے تو صبح ایک نیا سورج تراش لاتی ہے. میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق, میرا قلم نہیں اس دزد نیم شب کا رفیق جو بے چراغ گھروں پہ کمند اچھالتا ہے. میرا قلم نہیں اوزار اس نقب زن کا جو اپنے گھر کی ہی چھت میں شگاف ڈالتا ہے. میرا قلم نہیں میزان ایسے عادل کی جو اپنے چہرے پہ دوہرا نقاب رکھتا ہے. میرا قلم نہیں تسبیح اس مبلغ کی جو بندگی کا بھی ہر دم حساب رکھتا ہے. میرا قلم تو عدالت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو امانت ہے میرے لوگوں کی, میرا قلم تو عدالت میرے ضمیر کی ہے. اسی لیے تو جو لکھا تپا کے جہاں سے لکھا تبھی تو لوچ کما کا زبان تیر کی ہے. میں کٹ گروں کہ سلامت رہوں, یقین ہے مجھے کہ یہ حصار ستم کوئی تو گرائے گا. تمام عمر کی ایذا نصیبیوں کی قسم میرے قلم کا سفر رائے گا نہ جائے گا. تو میں آج قلم کے اس سفر اور قلم کے سپاہیوں کی طرف سے صرف اور صرف امن کی گہار لگاتا ہوں اور اس رب کریم سے امن کی دعا کرتا ہوں اس کی بارگاہ میں, اور چاہتا ہوں کہ یہ دعا جلد از جلد قبول ہو جائے.